حسین کی ہے زمیں پہ کعبہ حسین کا ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمیں پہ کعبہ حسین کا ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، جو ساری امت کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے، جو ساری امت کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں گئے۔ کیوں گئے تھے؟ یزید نے دین محمدی کو بدلنا چاہا، یزید نے اپنا قانون نافذ کرنا چاہا۔ حکومت کی کرسی پر اس وقت یزید بیٹھا تھا۔ انہوں نے چاہا کہ اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے، جس کتاب کو بھیجا ہے، اس کتاب میں کچھ تبدیلی پیدا کر دیں، حدیث رسول میں کچھ تبدیلی پیدا کر دیں۔ یزید کا کہنا تھا کہ شراب پیو جائز ہے، یزید کا کہنا تھا کہ نماز مت پڑھو، یزید کا کہنا تھا اذان ہو رہی تھی۔ صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یزید جو ہے اس وقت دین کو مٹانا چاہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 56 سال کی عمر لے کر کے کربلا کے میدان میں پہنچے اور اپنی زندگی کو قربان کر کے، اپنی جان کو قربان کر کے، اپنا خاندان دے کر کے اس دین کی ایسی حفاظت فرمایا ہے کہ قیامت تک اس دین کو آنکھ دکھانے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، جو ساری امت کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے، حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے، ہماری بخشش ضرور ہوگی ہمیں بھروسہ حسین کا ہے، ہماری بخشش ضرور ہوگی ہمیں بھروسہ حسین کا ہے۔ اور ایک بہت پیارا شعر سماعت کیجئے کہ وہیں سے جنت کی سرحد ہے، جہاں سے میدان کربلا ہے، وہیں سے جنت کی سرحد ہے، جہاں سے میدان کربلا ہے، مگر یہ رستے اسے پتہ ہے جو دل سے شیدا حسین کا ہے، ہماری بخشش ضرور ہوگی ہمیں بھروسہ حسین کا ہے، طہارت جسم و جاں کی خاطر ہزار دریا رواں ہے، لیکن طہارت جسم و جاں کے خاطر ہزار دریا رواں ہے، لیکن
طہارت جس میں غسل کرنے وہ پاک دریا حسین کا ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، جو ساری امت کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو اتارا اور قرآن مقدس سے رسول پاک کی ذکر کو اتارا، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے ہی اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے لوگوں، کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، لاکھ لوگ مٹانے کی کوشش کرے، وہ تو مٹ جائیں گے مگر نبی کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا، قرآن پاک کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا۔ اس لیے کہ اگر پوری دنیا مل کر کے یہ فیصلہ کر لے ہمیں کچھ نہیں بولنا ہے، لیکن نبی کا ذکر تب بھی خاموش نہیں رہے گا، اس لیے کہ ساری دنیا جو ہے وہ فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، باقی رہنے والا خدا کی ذات ہے، اور خدا مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کر رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ میرا رب وہ رب ہے جب دنیا نہیں بنایا تھا اس سے پہلے بھی وہ بادشاہ تھا، اور جب دنیا بنا اس میں بھی وہ بادشاہ ہے، اور جس دن یہ دنیا نہیں رہے گی اس دن بھی وہ بادشاہ رہے گا، اس دن بھی وہ مالک رہے گا۔ یعنی دنیا بننے سے پہلے بھی خدا مالک تھا، آج بھی خدا مالک ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت کا دن آئے گا، اس دن بھی خدا باقی رہے گا اور خدا سب کا مالک بن کے رہے گا۔ خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے گا۔ مصطفیٰ کا ذکر خدا کر رہا ہے، خدا بھی ہمیشہ سے ہے اور مصطفیٰ کا ذکر بھی ہمیشہ رہے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا مل کر کے یہ خاموش ہو جائے، ہم اپنی زبان پر تالا لگا لیں گے، آپ اپنی زبان پر تالا لگا لیں گے، لیکن نبی پاک کا ذکر کبھی خاموش نہیں ہوگا۔ المختصر سنتے چلیے ایک چھوٹا سا واقعہ، ویسے اس میں تو بات بہت بڑی بڑی ہے، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے میں مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے۔ ان کے ایمان لانے سے قبل جو ہے حضرت فاروق اعظم ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، اس سے پہلے جو ہے حضرت فاروق اعظم ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں اور چلے گئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ نبی پاک کو قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ، اور یہ کہتے ہوئے چلا ہے کہ نہ رہے گا بانس نہ بازے گی بسوری، آج محمد کو قتل کر دیں گے، نبی کا دین ختم ہو جائے گا، نبی کا ذکر مٹ جائے گا۔ لیکن جو ہی راستے پہ چلا ہے کسی صحابی رسول نے حضرت عمر کو دیکھا ہے، عمر ابھی ایمان نہیں لایا ہے، کسی صحابی نے دیکھا عمر جلال میں ہے، عمر غصے میں ہے، ہاتھ میں لنگی تلوار لے کے چلا ہے، صحابی رسول نے پوچھ دیا او عمر کدھر جا رہے ہو؟ عمر نے کہا نبی کو قتل کرنے جا رہے ہیں، نبی کا دین مٹانے جا رہے ہیں، نبی کی شریعت مٹانے جا رہے ہیں، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ایک خدا کی پرستش کرنے کو کہہ رہا ہے، ایک خدا
को मानने का आता है, बाकी बातिल खुदाओं को छोड़ने का आता है, हमारे मजहब को बुरा भला कहता है, हमारे मजहब को छोड़ने का आता है, और वो अपने मजहब पर कायम होने का आता है। एक खुदा को मानने का आता है, अपने नबूवत का दावा किया है, उस नबी को हम कत्ल करने जा रहे हैं, उस नबी को हम मिटाने जा रहे हैं, उनकी शरीयत को मिटा देंगे, उनकी किताब को मिटा देंगे, उनकी दस्तूर को मिटा देंगे। वो साहबी रसूल कहने लगे, ओ उमर तुम कहाँ जा रहे हो, पहले अपने बहन की तो खबर ले लो। अरे तेरी बहन नबी का कलमा पढ़ चुकी है और तू नबी का दीन मिटाने चला है, नबी की शरीयत मिटाने चला है। ओ उमर तेरे बहन के घर में जो है नबी का दीन जा चुका है, नबी की शरीयत पहुंच चुकी है, नबी का कानून पहुंच चुका है, नबी के कानून पहुंच चुका है, नबी का दीन तेरे बहन के घर तक पहुंच चुका है और तू नबी का जिक्र मिटाने चला है। अब उमर ने सोचा अब पहले नबी की बारगाह में ना जाऊंगा, पहले तो अपनी बहन की खबर लूंगा, रास्ते में जो कांटा आ गया है उसे मैं साफ करूंगा। बहन के घर के तरफ चला जाता है, दस्तक देता है, खोलो दरवाजा। बहन को आवाज हुई, बहन को खबर हुई कि मेरे भाई फारूक आजम कहां से आ गए, इसको किसने मुखफरी कर दी है, मेरी खबर इसको कैसे मिल गई है। अब उमर की बहन जो है डरते हुए दरवाजा खोलने जा रही है। उस वक्त उनके बहन के घर में कुरान पाक की तिलावत हो रही थी, उनके बहन भी कुरान पढ़ रहे थे, एक उस्ताद मोहतरम कुरान पाक की तालीम दे रहे थे, बहन भी तिलावत कर रही थी, बहन भी तिलावत कर रहे थे, उस्ताद पढ़ा रहे थे। इधर दस्तक देते हैं, खोलो दरवाजा, आवाज आती है। बहन ने सोचा मेरे भाई को किसने खबर कर दिया है, डरते हुए दरवाजा खोलती है। उमर पूछते हैं, ए बहन बता क्या हो रहा था अभी। बहन ने छुपाते हुए कहा कुछ नहीं हो रहा था। उमर कहने लगे मुझे मालूम हो चुका है तुम नबी का दीन कबूल कर चुके हो, नबी की शरीयत को कबूल कर चुके हो, नबी का कानून मान चुके हो, अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ चुके हो, अपने दीन को छोड़ चुके हो और एक खुदा को मान लिए हो और नबी की शरीयत को मानकर नबी के गुलामी का पट्टा अपने गर्दन पे डाल लिए हो और नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हो। उनकी बहन छुपाते हुए कहा नहीं कुछ नहीं। इतने में फारूक आजम जो है हाथ में डंडा लेते हैं, अपनी बहन को मारना शुरू कर देते हैं, इतना मारते हैं अल्लाह समद बेतहाशा होके गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। होश जब आता है उमर कहते हैं ए बहन अब भी वक्त है, नबी का जिक्र छोड़ दे, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, नबी का दीन छोड़ दे, नबी की शरीयत छोड़ दे, दीने मोहम्मदी से दूर हो जा, अपने बाप दादा के शरीयत पे आ जा, अपने बाप दादा के मजहब पे आ जा, अपने बाप दादा के दीन पे आ जा, जिस दीन पर तू कायम थी उसी दीन पे आ जा और दीने मोहम्मदी को छोड़ दे। उसकी बहन कहती है ए भाई तू सुन ले, ये सर तो कट सकता है मुझे मंजूर है, मगर नबी का दिया हुआ ईमान देना मुझे मंजूर नहीं है। उमर कहते हैं बहन बता आखिर मेरे पिटाई का असर तुझको क्यों नहीं हुआ, आखिर मेरे पिटाई का असर तुझको क्यों नहीं हुआ। उनकी बहन कहती है ए भाई तू सुन ले, इस वक्त तू कुफ्र में है और मैं ईमान पर हूँ और तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, इसलिए जो खून तेरे अंदर है वो खून मेरे भी अंदर है। ए भाई सुन ले, इस वक्त तू कुफ्र में है, मैं ईमान पर हूँ और ईमान कभी कुफ्र से हारा नहीं करता है, ईमान कभी कुफ्र के सामने झुका नहीं करता है। ए भाई सुन ले, आज जो करना है कर ले, मैं दीन से बाज नहीं आऊंगी, नबी की शरीयत को नहीं छोड़ सकती हूँ, नबी का कलमा पढ़ने से मैं बाज नहीं आ सकती हूँ। इतने में फारूक आजम ने कहा ए बहन क्या पढ़ रहे थे तुम लोग, जरा मुझे भी तो बताओ। ए मेरे दोस्तों, जो दिल इधर पत्थर के तरह भी सांचता था वही दिल नबी की मोहब्बत में बिखरने लगा है, मोम बनने लगा है, शम्मे इश्क नबी जलने लगा है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद
मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोरा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इधर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए पाक परवरदिगार इस इस्लाम की मदद को अबू जहल के जरिए ताकत पहुंचा दे या उमर फारूक के जरिए ताकत पहुंचा दे। हजरत मेरे नबी की दुआ जो है अबू जहल के हक में कबूल नहीं होती है, लेकिन उमर के हक में कबूल हो चुकी है। अब ये दिल जो है मोम बनने लगा है। अब कहता है, ए बहन वही पढ़ो जो तू लोग पढ़ा करती थी। अब से पहले मेरे पिताजी से पहले मेरे आने से पहले जो पढ़ती थी वही ठो सुना दो। उनकी बहन कहती है, ए भाई ये कुरान पाक है, अल्लाह पाक ने उतारा है, रसूल पाक पर उतारा है, पाक लोग इसको छुआ करेंगे। तुम तो नापाक हो, तुम्हारे हाथ में नहीं दिया जाएगा। तुमको तो पहले कुफ्र और तलाक से पाक होना पड़ेगा, इस्लाम की दौलत से माला माल होना पड़ेगा। जब तक कि तुम ना होगे नहीं, जब तक कि तेरा जिस्म पाक नहीं हो जाएगा, ये कुरान पाक का टुकड़ा तेरे हाथ में नहीं दिया जाएगा। आहा मेरे दोस्तों, उमर जाता है बहन के कहने पर नहा धो के आता है। उसके बाद कहता है, ए बहन ले आओ वही कुरान पाक जिसको तुम लोग पढ़ा करती थी। बहन कुरान पाक लेके आई है। उमर कहते हैं, बहन वही ठो पढ़ो जो तुम लोग पढ़ा करती थी। कुरान पाक की तिलावत हुई है। फारूक आजम की आंखों से आंसू का कतरा जारी हो गया है। रोते हुए फारूक आजम कहने लगे, ए बहन ले चलो उस नबी पाक की बारगाह में जिसके ऊपर ये कुरान पाक नाजिल किया गया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। रब फरमाता है, हमने ही कुरान पाक को उतारा है और उससे रसूल पाक के जिक्र को उतारा है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे पास है। रब फरमाता है, हमने उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। उमर कहते हैं, ए बहन ले चलो उस नबी पाक की बारगाह में जिसके ऊपर ये कुरान पाक उतारा गया है। अब जो है बहन चली है, उमर भी चले हैं, उनके बहनवी भी चले हैं, उस्ताद भी चले हैं, नबी पाक की बारगाह में पहुंच रहे हैं। उधर उमर ने, उधर अमीर हमजा ने देखा, कहा या रसूल अल्लाह फारूक आजम आ रहे हैं, हाथ में तलवार है। मेरे आका फरमाते हैं, आने दो उमर को, अगर उसका इरादा गलत है तो उसी की तलवार होगी, उसी की गर्दन उड़ा दी जाएगी, और अगर आने का इरादा सही होगा फिर उसके लिए खैर व मकदम किया जाएगा। फारूक आजम आ गया, पूछा गया, ए फारूक आजम बता आने का इरादा क्या है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अब तक तो मैं आपसे दूर था, आपका दुश्मन बना हुआ था। या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ने आ गया हूँ, गुस्ताखी माफ हो। कलमे तैयब पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर जो है कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। वही उमर जब तक कलमा नहीं पढ़ा था, दीन की बात जो है छुप छुप के होती थी, तबलीग का काम छुप छुप के करते थे, लेकिन उमर अब ईमान लाया है। उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह जब तक मैं दूर था तब तक तो चुपके अजान होती थी, अब तो दोहल अजान दी जाएगी। या रसूल अल्लाह अब काबे के नीचे नहीं, अब तो काबे के ऊपर अजान दी जाएगी। इधर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए बिलाल जाओ काबे के छत के ऊपर जाके अजान दे दो। हजरत बिलाल काबे के छत पर चढ़ चुके हैं। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, जब तक मैं काबे के नीचे था काबा मेरे सामने था, काबे के छत पे आ गया हूँ, कौन सा काबा मेरे सामने होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत उस नक्शे का नक्काशी करते हैं। इधर रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, ए बिलाल जब तू काबे के नीचे था, काबा तेरे सामने था, काबे के छत पे आ गया है, रुख मेरे तरफ कर लो, काबे का काबा तेरे सामने हो जाएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह अब तक तो अजान छुप छुप के दी जा रही थी, अब जो है इस्लाम का डंका दोहल मचाया जाएगा, क्योंकि अब उमर ईमान लाया है।
عرب کا سب سے بڑا پہلوان کلمہ پڑھ چکا ہے، اعلان کرتے ہیں اے لوگو اب تبلیغ کا کام جو ہے وہ چھپ کے نہیں کیا جائے گا، اب تو دوہل ڈنکا مچایا جائے گا۔ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب کعبے کے نیچے نہیں، اب تو کعبے کے اوپر اذان دی جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے بلال جاؤ کعبے کے چھت پہ جا کے اذان دے دو۔ حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک میں کعبے کے نیچے تھا کعبہ میرے سامنے تھا، کعبے کے چھت پہ آ گیا ہوں کون سا کعبہ میرے سامنے ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ بھی دیکھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں بلال جب تک تو کعبے کے نیچے تھا کعبہ تیرے سامنے تھا، اب کعبے کے چھت پہ آ گیا ہے، رخ میرے طرف کر لو کعبے کا کعبہ تیرے سامنے ہو جائے گا۔ اے لوگو اس وقت کے کفار و مشرکین نے مکمل طاقت کو جمع کر دیا تھا اسلام کو مٹانے کے لیے۔ 40 نمبر پر حضرت عمر ایمان لاتے ہیں، 39 مسلمان کے بعد 40واں حضرت عمر ہے، ان کا نمبر ہے۔ اس سے زیادہ مسلمان نہیں تھا اس وقت۔ لوگوں نے پوری طاقت کو اکٹھا کر لیا تھا کہ اسلام کو مٹا دیا جائے۔ جنگ بدر میں، جنگ احد میں تمام کفار و مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے۔ اس وقت میرے آقا کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق دیوانہ وار کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب تک یہ دیوانہ آپ پر رہے گا تب تک آپ پر جان قربان کرتا رہے گا۔ وہ دائیں کیوں جاتے تھے، بائیں کیوں جاتے تھے، سامنے کیوں آتے تھے؟ پتہ یہ چلا کہ جان کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ایمان بڑی چیز ہے۔ ایمان بچ کے رہے گا پھر اس جان کی قیمت لگائی جائے گی، ایمان نہیں تو اس جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی سامنے آتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم دائیں اس لیے آتے ہیں کوئی تیر آپ کو دائیں سے نہ لگے، ہم بائیں اس لیے آتے ہیں کوئی تلوار آپ کو بائیں سے نہ لگے، ہم سامنے اس لیے آتے ہیں کہ پہلے لگے تو ابو بکر صدیق کے سینے کو لگے، آپ کو نہ لگے یا رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق نے وہی پہ جواب دے دیا ہے او لوگو نبی پاک کے نام پر خون کا قطرہ بہانا یہی قربانی ہے۔ اگر نبی پاک کے نام پر قربان ہو گئے ہوتے یقیناً میرے معزز سامعین کرام ہمیشہ کے لیے بیڑا پار ہو گیا ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک کے نام پر قربان ہو گئے ہوتے تو یقیناً میرے معزز سامعین کرام ہمیشہ کے لیے بیڑا پار ہو گیا ہوتا۔ وہیں پر ابو بکر صدیق نے یہ سبق دے دیا ہے او لوگو اگر اس جان کی قیمت لگانی ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ، ایمان بچ کے رہے گا قبر میں جائیں گے پھر اس جسم کی قیمت لگائی جائے گی، ایمان نہیں تو پھر یہ کیڑے اور مکوڑے کا خوراک بن کے رہ جائے گا۔ تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے ایمان لایا۔ اب اس ایمان کو بچانے کے لیے کبھی جان کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا یہ جواب اس وقت کے لیے نہیں آج کے لیے بھی ہے کہ لوگوں جاتے جاتے اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جاؤ تب تیرے جسم کی قیمت لگائی جائے گی، ورنہ تیرے جسم کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، اس کو کیڑے اور مکوڑے کا خوراک بنا دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا بے پناہ فضل ہے، آپ ہم سب
ایمان والوں کے گھر پہ پیدا ہوئے ہیں اور اللہ نے ایمان بھی عطا فرمایا۔ تو اب کام وہ کیجئے جو میدان معاشر میں پہنچے، عمل ہاتھ میں ہو تو دائیں ہاتھ میں آئے۔ جس کا عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ جنتی ہے، جس کا عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے موافق اپنی بارگاہ میں یہ طے رکھا ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، ایمان والے گھر میں ہے، ایمان موجود ہے تو پھر عمل ایسا کیجئے، ایسا عمل کیجئے کہ اس دنیا میں بھی رہے تو لوگ کہے کہ عاشق رسول جا رہے ہیں، اور جب اس دنیا سے جائے تو لوگ یہی کہے کہ دیوانے رسول جا رہے ہیں، اور قبر میں سکون کی زندگی مل جائے، اور میدان محشر میں رب فرما دے کہ اے میرے فرشتوں اس کو اٹھا کے جنت میں ڈال دو۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے۔ حضرت ابراہیم بن ادم بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، پہلے یہ بادشاہ تھے، پھر اللہ کا بہت نیک بندوں میں شمار ہوا۔ ان کے پاس اس وقت کے لوگ پہنچے، کہنے لگے کہ اے اللہ والے، آپ آبادی سے باہر کیوں رہتے ہیں؟ چلیے سماج کے اندر آپ کچھ نصیحت کیجئے تاکہ لوگ دین پر چلنے لگے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کہنے لگے اے لوگو، میں کیا بیان کروں دین کی بات؟ 4 بات ہے جو مجھے فکر لائق ہے، یہی 4 بات مجھے کھائی جا رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ 4 بات کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ 4 بات میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا پیدا کیا اور سب کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اے روحو، ان قریب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، بتا دنیا میں جا کے کیا کرو گے؟ ایسے عالم میں اس وقت جو ہے آپ کی بھی روح موجود تھی، جو لوگ چلے گئے دنیا سے ان کی بھی روحیں تھی، جو آنے والے ہیں قیامت تک ان کی بھی روحیں وہاں موجود تھی۔ سب نے کہا مولا ہم دنیا میں جائیں گے، تیری عبادت کریں گے، تیرے سامنے سر جھکائیں گے، تجھے خدا مانیں گے، تجھے رحمان مانیں گے، تجھے اپنا مالک سمجھیں گے، اپنا خالق سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا ادھر والے جتنے لوگ ہو، ادھر والے جتنی روحیں ہیں، یہ سب کے سب جنتی ہے، لیکن اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ادھر والے جتنے ہیں یہ سب کے سب جہنمی ہے، اس کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب وہاں جماعت 2 ہو گئی۔ کہاں پر؟ عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں، وہاں جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے میں اعلان ہوتا ہے کہ تم سب دنیا میں جاؤ گے، کیا سمجھو گے دنیا میں جا کے؟ سب نے کہا تھا میں تجھے اپنا مالک سمجھوں گا، اپنا خالق سمجھوں گا۔ اس وقت اللہ نے فرمایا ادھر والے جو ہے وہ جنتی ہے، ادھر والے جہنمی ہے۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں اے لوگو، پریشانی اس بات کی ہے کہ جب رب نے کہا تھا ادھر والے جنتی ادھر والے جہنمی، تو میں کس پارٹی میں تھا؟ میں کس جماعت میں تھا؟ جنتی والی لسٹ میں تھا یا جہنمی والی جماعت میں تھا؟ میں پریشان اسی بات سے ہوں کہ میرا نام کس میں شمار ہوتا ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جس وقت رب نے فرمایا ادھر والے جنتی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، ادھر والے جہنمی ہے، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، 2 گروہوں میں بانٹا گیا، تو آپ میں سے کسی کو یہ پتا ہے کہ آپ جنتی والی جماعت میں تھے یا جہنمی والی جماعت میں تھے؟ کس میں تھے؟ کسی کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا ہے۔
किसी को नहीं मालूम है कि किस जमात में थे। तो ऐ लोगों, फिर आपकी फजर की नमाज क्यों छूटती है? जोहर क्यों नहीं पढ़ते हैं? असर क्यों नहीं पढ़ते हैं? मगरिब क्यों नहीं पढ़ते हैं? इशा क्यों नहीं पढ़ते हैं? अमल अच्छा क्यों नहीं करते हैं? ईमान को मजबूत क्यों नहीं करते हैं? जबकि इस बात की पता नहीं है कि आप किस जमात में थे, तो फिर आप वहाँ की तैयारी क्यों नहीं करते हैं? जिस वक्त रब पूछेगा, अदालत खुदा की होगी, जज की कुर्सी पर मेरा खुदा होगा और फरिश्ते गवाह होंगे, ऐसे आलम में इंसान खड़ा होगा, पूछा जाएगा बता नमाज पढ़ के आया है कि नहीं, फला दिन की नमाज कहाँ है, असर की नमाज कहाँ है, मगरिब कहाँ है, इशा कहाँ है, फजर कहाँ है? क्या जवाब देंगे उस वक्त? वहाँ तो हिसाब होगा, नामे अमाल हाथ में दिया जाएगा। अगर जन्नती है तो दाहिने हाथ में, जहन्नमी है बाएं हाथ में। रब फरमाएगा मुझसे सवाल मत कर, मुझसे कुछ मत पूछ, अपना अमल खुद ही पढ़ के लोगों को सुनाओ। आज कोई बंदा, आज कोई हमारे भाई गुनाह करते हैं, ये सोचते हैं मेरे बाप को इसके बारे में पता ना चले, मेरी माँ को पता ना चले, मेरे भाई को पता ना चले, मेरे ख़ानदान के लोगों को पता ना चले, पड़ोसियों को पता ना चले, और मैदान माशर में हज़रत आदम से लेके अब तक, अब से लेके क़यामत तक सब के सब वहाँ मौजूद होंगे। ऐसे आलम में नामे आमाल जो है हाथ में दिया जाएगा। रब फरमाएगा मुझसे सवाल मत कर, तू अपना अमल खुद ही पढ़ के सुना। और उस वक्त सुनाना होगा कि कितनी नेकी किए हैं और कितनी बुराई किए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं, अमल ठीक ठाक नहीं है, तो अपने अमल पर ध्यान दीजिए। आज लोग सोचते हैं फला आदमी कैसा है, फला आदमी कैसा है। ऐ मेरे भाई, मैदान माशर में फला के बारे में आपसे सवाल नहीं होगा, सवाल आपसे होगा आपके अमल के बारे में, और पूरी दुनिया के सामने, हर इंसान के सामने अपना अमल पढ़ के सुनाना होगा। किसको गाली दिया है, कहाँ चोरी किया है, कहाँ डकैती किया है, किसको मारा है, किसको पीटा है, किसकी ज़मीन हड़पा है, कहाँ नमाज पढ़ा है, कहाँ नहीं पढ़ा है, कहाँ रोज़ा रखा है, कहाँ छुप के खाया है, सारी बात जो है पढ़ के पूरे अहले माशर के सामने सुनाना होगा। वहाँ बच नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे भाई, अपने अपने अमल पर गौर कीजिए। वहाँ ना आपको हम बचाने जाएंगे, ना आप मुझे बचाने आएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अदालत खुदा की होगी, फरिश्ते गवाह होंगे, मुजरिम बन के बंदा खड़ा होगा और इसको हिसाब देना होगा रब की बारगाह में। इब्राहिम बिन आदम कहते हैं ऐ लोगों, मैं दूसरे को क्या समझाऊं, मैं इसी बात से परेशान हूँ कि जिस वक्त रब ने फरमाया था इधर वाले जन्नती है, इधर वाले जहन्नमी है, मैं किस पार्टी में था, मैं इसी बात से परेशान हूँ। लोगों ने कहा हुजूर दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है? हज़रत इब्राहिम बिन आदम ने कहा क्या लोगों, ऐ मेरे नबी की उम्मतियों, दूसरी बात मुझे ये परेशान कर रही है कि जब मैं अपनी माँ के पेट में था, माँ के शिकम में था, जिस वक्त बच्चा माँ के पेट में रहता है और ऐसे आलम में बच्चों के जिस्म में रूह फूकी जाती है, फरिश्ता रूह लाके डालते हैं। अब बच्चे के जिस्म में रूह डाली गई, अब फरिश्ते अर्ज करते हैं ऐ पाक परवरदिगार, इस बच्चे के जिस्म में रूह डाली गई है, अब इसका जो है इसको बदबख्त के तरफ लिख दूं या नेक बख्त के तरफ लिख दूं? फरिश्ता कहते हैं मौला, इस बच्चे को बदबख्त के तरफ लिख दूं या नेक बख्त के तरफ लिखूं? अल्लाह उस वक्त क्या फरमाता है किसी को पता है? कि जब आप में से हर इंसान
जिस वक्त अपनी माँ के शिकम में थे और रूह डाला गया, उस वक्त फरिश्तों ने सवाल किया, ए मौला, इसकी रूह तो इसके जिस्म में डाल दिया गया, अब इसको जो है नेक बख्त लिखूं या बदबख्त लिखूं? क्या लिखूं? किसी को पता है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके बारे में, मेरे बारे में, सबके बारे में क्या हुक्म दिया है? किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं खबर है। तो ऐ मेरे भाई, जब खबर नहीं है तो फिर इतना इतराते क्यों हैं? इतना सीना तान के चलते क्यों हैं? अपने अमल पे गौर क्यों नहीं करते हैं? अपने नाम अमाल के तरफ गौर क्यों नहीं है कि हम जब अल्लाह के सामने जाएंगे कौन सा चेहरा लेके जाएंगे, कौन सा मुंह दिखाएंगे? रब पूछेगा, बंदा दुनिया से आए हो ना, क्या लेके आए हो दिखाओ। तो मेरे भाई, किसी को कोई खबर नहीं है कि फरिश्तों के सवाल पर अल्लाह ताला ने आपके बारे में, मेरे बारे में क्या हुक्म दिया है, किसी को कोई खबर नहीं है। इसीलिए हर आदमी को चाहिए कि अपने अपने अमल पर गौर कीजिए। लेकिन यह अमल पे गौर क्या करेंगे? आज जो ही बच्चे जन्म लेते हैं, दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, जो ही वो बच्चा थोड़ा सा बोलने के काबिल होता है, चलने के लायक होते हैं, उस बच्चे को गाना सुनाते हैं, टीवी दिखाते हैं, फिल्म दिखाते हैं, दुनिया की फाहिश बातों में उसको उलझा देते हैं। अब बड़े हो करके वो बच्चा नेक कहाँ से बनेगा? इसलिए माँ की गोद जो है बच्चों के लिए सबसे पहला मदरसा है। इमाम साहब आ गए, नारे तकबीर, थोड़ा जोर से बोलिए ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना आसिफ रजा साहब आइए आइए। बस मुख्तसर अंदाज में दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मानिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने कहा था शुरू ही में कि मैं 4 बात करूंगा नसीहत की, लेकिन वक्त की किल्लत है, 2 बात मैंने आपके सामने रखा बस मुख्तसर अंदाज में, क्योंकि आपके इमाम साहब हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ रज़ा साहब तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह कुछ ही देर के अंदर वो भी आपके सामने खिताबत में जलवा अफरोज़ होंगे। हज़रत इब्राहीम बिन अदम कहते हैं कि तीसरी बात यह है कि जिस वक्त मलकुल मौत आते हैं रूह निकालने के लिए, रूह निकाल के लेके जाते हैं, उस वक्त रब से सवाल करते हैं, ऐ पाक परवरदिगार, इसकी रूह निकाल कर ईमान वालों की जमात में रख दूं या काफिरों की जमात में रखूं? किसी को खबर है कि किसकी रूह कहाँ रखी जाएगी? जब फरिश्ते पूछेंगे, मौला इसको कहाँ रखा जाए, उस वक्त रब आपके बारे में या मेरे बारे में क्या जवाब देगा? किसी को पता है? नहीं पता है। जब पता नहीं है तो फिर अपने ईमान को मजबूत कीजिए, अपने अमल को दुरुस्त कीजिए, नमाज से, रोज़े से, ज़कात से, सदका से अपने अमल को मजबूत कीजिए और नमाज पढ़ पढ़ के अपने पेशानी को सजाइए। मैं इस बात को तवील नहीं करना चाहता हूँ। चौथी बात, जब मैदान माशर कायम होगा, क़यामत का दिन आएगा, रब फरमाएगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों, दुनिया घूम के आए हो ना, आओ आओ मेरे सामने आओ, आओ ज़िंदगी की हिसाब दो, कहाँ किस दिन क्या किया है, किस उम्र में क्या किया है, जवानी की हिसाब लाओ, बुढ़ापे की हिसाब लाओ, बचपन की किताब लाओ। सारी किताब जो है आपके हाथ में होगा, नाम आमाल आपके हाथ में होगा, पन्ना आपके हाथ
ہاتھ میں ہوگا, صفا آپ کے ہاتھ میں ہوگا, ساری بات لکھی ہوگی. اس وقت رب فرمائے گا پوری دنیا گھوم کے آ گئے ہو, پوری زندگی گزار کے آئے ہو, 70 سال کی زندگی گزارے ہو, 80 سال رہے ہو, 80 سال میں کیا کیا کر کے آئے ہو, اس کا حساب دو. وہاں پر 2 گروپ ہوگا, 2 جماعت ہوگی, 2 پارٹی ہوں گے. ایک جماعت جنتیوں کی, ایک جہنمیوں کی. حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں اے لوگوں پریشان اس بات سے ہوں کہ جب رب فرمائے گا آؤ حساب دو, ادھر والے جنتی ہے, ادھر والے جہنمی ہے, اس وقت مجھے رب کس پارٹی میں رکھنے کا حکم عطا فرمائے گا, میں کس پارٹی میں رہوں گا. میں آپ لوگوں سے پھر پوچھتا ہوں کہ میدان محشر میں ایک جماعت جنتیوں کی ہوگی, ایک جماعت جہنمیوں کی ہوگی. آپ میں سے, ہم میں سے کسی کو پتا ہے کہ کس پارٹی میں آپ ہوں گے, کس پارٹی میں ہم ہوں گے؟ کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. تو میرے بھائی اپنے عمل پھر درست کرنے کے لیے میں کہتا ہوں اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے, اپنے عمل کو سجائیے, اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں امید لگائیے اور رو رو کے دعا کیجئے کہ مولا اس وقت جنتی والی پارٹی میں ہمیں شمار فرما. مولا اس وقت جنتی والی پارٹی میں, جنتی جماعتوں میں ہمیں رہنے کا حکم فرمانا. اے میرے دوستو, انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب کو مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کے سامنے حضرت آصف صاحب تشریف لا رہے ہیں. ہم کہاں پڑھا؟